ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕರು, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की ವಂದೇ. ಯಾಕೋ ಆವಾಜ್ ಬರಲ್ದಿನ. ವಂದೇ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತಿನ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತತವಾಗಿ 4 ಸಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸೋದರರಾದಂಥ ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸೋದರಂತ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸೋದರಂತ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರು, ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2024ರ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಜಿ ಅವರ ಏನು ಇವತ್ತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸತತವಾಗಿ 4 ಸಲ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವರು ಇರ್ಬೋದು, ದೀನ ದಲಿತರು ಇದ್ದರು, ಬಡ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸಲ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೇರೆ ಸೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಇದು ಇಲ್ಲನೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾರ. ಅವರು ಬಹಳ ಹಳೆಯರು. 1972ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘದಿಂದ ಇವತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ABP ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾರ. ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ಕ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ ಬಂದಿದಾರ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಈ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 90 ದಿವಸ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಂತ ಕಾರ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂದ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವರಿರ್ಬೋದು, ದೀನ ದಲಿತರಿರ್ಬೋದು, ಬಡ ಜನರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸತತವಾಗಿ 2ನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು 3ನೇ ಸಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಂತೆ ಏನ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಡುಕು ಹುಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ ನೀಂದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು. ಯಾವಾಗ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಲು ಆಗ್ಯದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1,15,20 ಸಾವಿರದಿಂದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಂಬರ್ತಾ 2024ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು 2014ರಿಂದ 15ರೊಳಗೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಆಗ್ತಿ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ತಾಸು ಹತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 40-50 ನಿಮಿಷಕ್ಕ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಬೀದರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಹಾಗೆ ಖೂಬಾ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾರ. ಮುಂಬರ್ತ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ತೀರಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಜಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. बोलो भारत माता की ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ತನ ಎರಡೂ ಕೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. बोलो भारत माता की वंदे शिवराज सिंह चौहान जी की। आज के इस क्लस्टर समावेश के अध्यक्ष बीदर के जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल जी, गुलबर्गा के जिलाध्यक्ष शिवराज जी और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के उद्घाटक, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, हम सबके मार्गदर्शन रहे हमारे वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, भगवंत कुबा जी, जादव जी, पी राजीव जी, सभी हमारे एमएलए गण, एमएलसी गण, राज्य पदाधिकारी और यहाँ आए हुए मेरे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतागण, मैं 2 ही बात करके मेरा बात समाप्त करता हूं क्योंकि समय नहीं है। इस क्लस्टर समावेश को बूथ लेवल के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र, महाशक्ति केंद्र कार्यकर्ता इधर उपस्थित है। माननीय शिवराज सिंह जी, मैं आपसे 2 मिनट में समय चाहता हूं। इस समावेश में हमारे कार्यकर्ता, महाशक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र कार्यकर्ता बूथ लेवल के उपस्थित है। राज्य में पूरा 5 गारंटी का हवा था। हमारा जिले में 6 में 4 जीते, वो हमारे कार्यकर्ता का हवा था। इधर हमारे लीडर का, हमारे कार्यकर्ता और हमारा प्रमुख लीडर का 6 में से 4 ये सब काम करके, हमारे दिन रात करके मेरे 4 एमएलए को वेदिका के ऊपर बिठाया उन्होंने। उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और केंद्र से जो कार्यक्रम आए हैं, जो तीसरी बार लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें गांव चलो अभियान और घोड़े बरहा, शक्ति बंधन और एक अभिनंदन मोदी जी जो 5 साल, 5.5 साल से हमारे देश का और विदेश में रहे हिंदू समाज का एक सपना था कि राम मंदिर निर्माण हो। उसके लिए सभी कार्यकर्ता संघ धन्यवाद मोदी के रूप में एक पोस्टल कार्ड का अभियान चल रहा है हमारे देश में। मैं वो राज्य का संचालक हूं। हमारे राज्य से 1,90,000 कार्ड केंद्र के मोदी जी के ऑफिस को पहुंचे। कल का रिपोर्ट के प्रकार आपको बोल 1,90,000। और जो फलानुभवी, तो बहुत सारे योजना है, उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान योजना हो, आयुष्मान भारत हो, ऐसे बहुत सारे योजना जो लाभार्थी है हमारे जिले में और गुलबर्गा जिले में, हमारे कार्यकर्ता अभी से जुटे हैं कि संपर्क कर रहे हैं, हर घर को जाके, हर घर में जाके मोदी जी का, सरकार का लाभ बता रहे हैं। वो अभी बाकी है, जहां बाकी है वहां आप संपर्क करके बताना चाहिए बोलकर मैं विनंती करता हूं अपने कार्यकर्ता को। जो राज्य सरकार का जो SC ST OBC के दम पर जो बात करते हैं, पहला अन्याय ये तीनों समाज के ऊपर अब का राज्य सरकार जो सिद्धरामैया जी की है, यहाँ का 11,000 करोड़ जो SC ST का स्कॉलरशिप हो, उनका डेवलपमेंट फंड हो, वो गारंटी में कर रहे हैं। गारंटी करो, हम स्वागत करते हैं, मगर गारंटी का उपयोग करेक्ट नहीं हो रहा है। जब आप हमारे महिला बहनों को बस देते हैं, वहां बच्चों को बस को तकलीफ हो रहा है। नया बस आप परचेज नहीं कर रहे। ये सब करे तो लोग ये रहते हैं, और वो ये राज्य सरकार नहीं कर रहा बोलकर मैं मोदी जी का 4 जो मेन मोटो है, देश के लोगों को 140 करोड़ लोगों को जो संदेश दिया है, पहला महिला, सेकेंड हमारे युवा, थर्ड हमारे फार्मर और फोर्थ हमारा गरीब, ये चारों निर्मूलन करना बोलकर
मोदी जी कॉन्सेप्ट में और ये मोटो हमारे देश में चला रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूं, बीदर में तीसरी बार यहाँ हम लोकसभा अभ्यर्थी को चुनना है और देश में 400 पार करना है। मोदी जी को फिर एक बार मोदी जी सरकार, मैं 3 घोषणा करता हूं, मैं विनती करता हूं उपस्थित हम भी सभी कार्यकर्ताओं, आप दोहराना बोलकर तीसरी बार नहीं, तीसरी बार, एक बार फिर, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार, एक बार फिर। ऐसा यहाँ के हमारे संसद भी काम किए हैं, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम जो बाकी है हम सब अभी आके पूरा करना है। और जो परिवारवाद कांग्रेस का मेन मोटो है, जो परिवारवाद, बीजेपी का मेन मोटो है कार्यकर्तावाद। हम कार्यकर्तावाद के है बोलकर ही हम सब है। एक कार्यकर्ता में मुझे एमएलए बन सकता है, सीएम बन सकता है, एमपी बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। ये हमारे पार्टी में ही होता। कांग्रेस में परिवारवाद जिंदा है, भाजपा में वो नहीं है। इसलिए इस बार जो 70-80 दिन बचे ये चुनाव में, आप क्योंकि देश के हित में, क्योंकि देश के लिए मोदी अनिवार्य है। मोदी जी, देश सुरक्षित होना बोले तो मोदी जी को और एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनना है, यहाँ तीसरी बार यहाँ एमपी हम चुनना है बोलकर मैं सबसे विनती करता हूँ। और जो भी ओबीसी, एससी, एसटी लोग, बहुत सारे लाभार्थी मोदी जी का जो योजना फलानुभावी हमारे जिले में बहुत सारे हैं, जो फलानुभावी है उसका ऋण मोदी जी को तीसरी बार वोट डाल के मोदी जी को प्रधानमंत्री करके उसको ये करना है बोलकर मैं सभी मेरे कार्यकर्ता लोगों को मैं विनती करता हूं। क्योंकि जात पात एक तरफ रखो, जात पात एक तरफ रखो, देश सुरक्षित रहना है, देश अच्छा रहना है, देश स्ट्रांग रहना है बोले तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं तो क्या इस तरफ से पाकिस्तान आता, इस तरफ से बांग्लादेश आता, उस तरफ से चाइना आता। ये देश के फेवर में कांग्रेस लोग कभी भी नहीं, परिवार के फेवर में है। मोदी जी देश के फेवर में है, लोग के फेवर में है, हर समाज के फेवर में है। हमारा देश विश्वगुरु होना 2047 में, इंडिया विल बिकम सुपर पावर, जो 2047 उसके नजीक में हम जा रहे हैं। इकोनॉमी में फर्स्ट आ रहे हैं, अब 5वां है, 3 आते उसके बाद फर्स्ट आते हैं। जब हमारा देश फिर एक बार सोने के चिड़िया होने वाला है, ये मोदी जी है तो ये मुमकिन है। मोदी जी है तो ये, मोदी जी है तो ये भारत माता की। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ದಲ್ದಾಳೆಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಔರಾದಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಜಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. दोनों हाथ ऊपर करो, ऐसा बोलो भारत माता की। अरे वाह, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिवराज सिंह चौहान जी की, शिवराज सिंह चौहान जी की। भारतीय जनता पार्टी बीदर ಮತ್ತು कलबुर्गी क्लस्टर का इस प्रोग्राम में हमारे मध्य प्रदेश के
जनप्रिय, लोकप्रिय, जननायक आज हमारा भाग्य है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को दिल्ली के लाल किले पे बिठाने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे भाई शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं। वहां मध्य प्रदेश से मामा है, मामा मामा लाडले मामा, लाडली बहन, मध्य प्रदेश का सभी गांव का विकास, मध्य प्रदेश के लाखों लोगों का विकास करने वाला हमारा मामा मंच पर विराजमान है। उनको बीदरा और कलबुर्गी और से हार्दिक स्वागत करता हूं। ताली बजा के स्वागत करो। मंच पर विराजमान हमारे पार्लियामेंट के एमपी जी, हमारे कलबुर्गी बीदर के एमएलए जी, एक्स एमएलए, एमएलसी, एक्स एमएलसी, दोनों जिला अध्यक्ष, क्योंकि हमें भाषण सुन रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी का। मुझे आप डेली सुनते हो, बरोबर है ना? इसलिए मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं, शॉर्टकट इसको बोलते हैं, शॉर्टकट। इसलिए हमारे मंच में विराजमान सभी मंडल अध्यक्ष का, शक्ति केंद्र, महाशक्ति केंद्र, सभी हमारे सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं पहले बोलता था मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान और आज का प्रभु चौहान बोलता था। आज मेरा भाग्य है उनके साथ में, आपके बीच, आपके आशीर्वाद से साथ में बैठने का मौका मिला है। सभी लोगों ने बात किया है, हमें मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। और मैं आपको बोलता हूं चौहान जी, विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। कांग्रेस तो होया हद पार, कांग्रेस का भविष्य नहीं है। कांग्रेस का सभी लोग कांग्रेस छोड़ रहे, सभी इधर भी देखो, उत्तर प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश देखो, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी हो रहा है, बीजेपी जान। ये नांदेड़ का भी अशोक चौहान बीजेपी में आ गया। लगता है अभी चौहान जी का लफड़ा ज्यादा होने वाला है, इधर सब चौहान इकट्ठा हो रहे इधर। तो मेरे कार्यकर्ताओं से अपील है, हमारे विनती है कि जो एक क्लस्टर का मीटिंग है, बूथ मत के लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। हम बोलते थे बूथ जीतो, बूथ जीतो, बूथ जीतो, चुनाव जीतो। आप बूथ जीतेंगे, चुनाव हम जीतेंगे। हमें बूथ जीतना है, बूथ पे जाना है। बूथ पे जो अभी आज हमारे माजी मुख्यमंत्री ने सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जाके घोड़े बरा किया, ये कितनी बड़ी बात है। हमारी एक पार्टी है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये कार्यकर्ता देश के लिए, संविधान के लिए, नेशन फर्स्ट काम करने वाला, मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है। जो सभी मेरे कार्यकर्ताओं को विनती है, मैं आज क्यों ज्यादा बात करने वाला नहीं हूं। मैं अब इतना विनती करता हूं कि इस बार मोदी सरकार और एक बार मोदी सरकार बूथ पे जाना है। जो जो पार्टी से आदेश आता है उसका पालन होना है। सिर्फ 100 दिन मोदी जी बोले दिल्ली में, मेरे कार्यकर्ताओं भाइयों 100 दिन टाइम दे दो। जो 10 साल में काम किया है, 10 साल में देश की प्रगति हुई है, देश का विकास हुआ है, देश पूरे विश्व में नंबर 1 है, नंबर 1 भारत। मोदी जी का डंका कहीं कहीं अमेरिका में बज रहा है, इंग्लैंड में बज रहा है, और तीसरी बार आया तो हमारा भारत देश बनेगा महागुरु बनेगा, महागुरु। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा।
इसीलिए आप सभी लोग बूथ पे जाके जो जो हमारे बूथ में काम है वोटर लिस्ट का वो काम करना है, और हर में गांव चलो गांव में यात्रा करना है। सभी करके आने वाले 2024 का ये चुनाव, इतना मुझे तो पूरा भरोसा है, मोदी जी तीसरी बार 400 पार करने वाले हैं। 400 पार करने वाले 100%। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कांग्रेस तो हवा गया, कांग्रेस होई तू गया। कोई लीडर नहीं, कुछ नहीं उनके पास। एक में का अभी तुम बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता का भाषण सुनो। राज्यसभा में खड़गे जी बोल रहा है इस बार 400 पार करते। आप देखो चौहान जी, खड़गे जी बोल रहे हैं राज्यसभा में इस बार मोदी 400 पार। कौन बोल रहा है? कांग्रेस के नेता को भी शाश्वत नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है, कांग्रेस ने देश को लूटा है। हमारा मोदी जी भारत माता की सेवा करने वाला मोदी जी है। इसलिए मैं और एक बार आपका सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। हमारे मध्य प्रदेश के चौहान जी का जो काम है, उनका भाषण करूँ 1 घंटा लगेगा मेरे को, इतना उनका काम। और एक कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। एक मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री, सामान्य कार्यकर्ता कुर्सी छोड़ के दूसरे को कुर्सी दे दिया हमारा चौहान साहब। उनके अरे कितना मैं उनका वीडियो देखता था, एक भी विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा है, जिला पंचायत नहीं छोड़ा है। पूरा घर घर जाके पूरा बहन जी कितना रो रहे थे, फिर भी हमारे चौहान साहब ने बड़ा दिल करके दूसरे कार्यकर्ताओं को कुर्सी पे सीएम करके बिठाया। मेरा हमेशा यही है, राजू जी, जिलाध्यक्ष जी, मैं दूसरा कुछ बोलने वाला नहीं हूं। हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय मिलना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं का विकास होना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए। इतना ही बोलता हूं, बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಪಿ ರಾಜೀಜು ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರೇ, ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಂಡಲವಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಎಸ್. ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ, ಔರಾದ್, ಬೀದರ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಆಳಂದ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಅಫಜಲ್ಪುರ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಎಸ್, ಭಾಲ್ಕಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಎರಡು ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಸೇಡಂ,
ಜೇವರ್ಗಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 8-9 ತಿಂಗಳುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೈತ ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಾಣಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೋಸ್ಕರ 90,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1,05,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಸಾರಿ 85,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ 95,000 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಈ ಸಾರಿ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು 1,05,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಒಳಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಭಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 1,25,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 2.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರ್ಸೋರು ಯಾರು? ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 90 ಜನರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಇನೋವಾ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತನಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನದ 39ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಂದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಇವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ದೆಹಲಿಯ ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳು ಜೀವಂತ ಇರಬಾರದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಾರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ದಲಿತರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆ ಘೋಷಣೆ 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಡವರನ್ನ ಬಡವರಾಗಿನೇ ಇಟ್ಟು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮೇಲೇನೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ವಿಕಸಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ ದಿನಕ್ಕೆ 14 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ? ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಿ ರಾಜೀವ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯ ಯಾರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರನ್ನೇ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತಿದಂತ ಕಲಬುರಗಿಯ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಂಸದರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಜಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो नरेंद्र मोदी जी की, बोलो शिवराज सिंह चौहान की। आज का इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे प्यारे नेता जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 5 बार एमपी बने और 6 बार एमएलए बनकर मध्य प्रदेश को जीतकर भारत देश को जिताने का आज दिखाने वाले हमारे शिवराज जी चौहान साहब जी, हमारे जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल जी, मंत्री भगवत खुबा जी, शिवराज पाटिल रद्देवाड़ी जी, पी राजू जी, चंदू पाटिल जी, शैलेंद्र बेलदारी जी, अमीन रेड्डी जी और मंच पे बैठे हुए हमारे प्रभु चौहान एमएलए, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಬಾರದು.
ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಇದು. ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಬ್ರು ಅಲಗಾಡ್ಲಾರದೆ ಕೂರ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಬಂಧಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. मंच पे बैठे हुए हमारे सब नेतागण और मेरे सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और महाशक्ति शक्ति केंद्र के अध्यक्ष और हमारे सब नेताओं, पत्रकर्ता मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। मैं आज सबसे पहले शिवराज जी चौहान साहब को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं एमपी जब कॉन्टेस्ट किया था वो हमारे गुलबर्गा हुआ कर पादयात्रा कर आशीर्वाद देके गए और तकरीबन 1 लाख वोट से मुझे वहां पर जिताया है। दोस्तों, मैं ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि हमको शिवराज सिंह चौहान साहब का बात सुना है। अब हम नरेंद्र मोदी के युग में है, योगी के युग में है, शिवराज जी के युग में है। हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य, उनके बोलते हर वक्त 4 जात है उनके, वो ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये ज्ञान है, ये 4 पिलरों पे काम करने वाले और हमारे नरेंद्र मोदी जी है। आज सिर्फ भारत देश नहीं, सारी दुनिया के बड़े नेता आज नरेंद्र मोदी जी बने हैं। अब मैं ज्यादा नए पॉइंट पे आता हूं। हमारे राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल बीदर आए थे। वो बोल रहे थे मैं 53 इयर्स में यहां पे राजकीय कर रहा हूं, पॉलिटिक्स कर रहा हूं। सर किए आप, हम भी आपके साथ थे पहले। आपको 9 बार हमारे गुरमिटकेल के क्षेत्र से आपको एमएलए बना के गए, 8 बार। आज सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर वलसे होगोरो सबसे ज्यादा कहां पे है? आज यादगीर के जिला के हमारे गुरमिटकेल में है। सबसे ज्यादा गरीबाई गुरमिटकेल में है साहब। आपका वो अचीवमेंट आपका है। आज नरेंद्र मोदी जी ये ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ के लिए ವಲಸೆ ಹೋಗೋ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 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 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। मेगा टेक्सटाइल पार्क जो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 1 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमारे गुलबर्गा में वन किरण में दिया है और काम भी चालू हो गए। और मैं शिवराज जी साहब को मैं बताना चाहता हूं सर, कोरोना के पीरियड में रात दिन काम करने वाले ये हमारे ये सब कार्यकर्ता है सर। डे एंड नाइट कोरोना के पीरियड में ये लोग पार्टी नहीं देके, जात नहीं देके, किसी को नहीं देके, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आज हमारे कार्यकर्ता काम किए। हमारे लोगों को याद दिलाना चाहिए, अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो कम से कम 50%, 50% हमारे पॉपुलेशन कम हो जाती सर। आज हमारे ये बूथ कार्यकर्ता, ये हमारे जो देश के शान है, नरेंद्र मोदी जी की शक्ति है। इन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम जो 4 साल 2 साल कोरोना पीरियड में जो काम किए हैं हम लोगों को याद भी दिलाना चाहिए। आज वैक्सीन के लिए, हर चीज के लिए हमने काम किया सर। आज हमारे नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हर जगह चल रहा है। और हमारे गुलबर्गा में जल जीवन मिशन जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आए हैं सर, बहुत से प्रोजेक्ट आए हैं। मैं समय ज्यादा न लेते हुए आज सबको ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ರಾಜು ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು। ಅವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ 45ದಿಂದ 60 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ। ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿಗೆ ಅಬ್ಕಾ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
आज हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के सब अध्यक्ष को और यहाँ के सब मेंबर को मैं धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ 3-4 दिन में इतना बढ़िया प्रोग्राम सब लोगों को जमा है, सबको मैं अभिनंदन कर मेरा दो बात खत्म करता हूँ। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ। ಈಗ ಬೀದರಿನ ಲೋಕಸಭೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ್ ಜಿ ಖೋಬಾ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗೋಣ। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ। ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ಘಾಟಕರು 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ 5 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು। 4 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ। ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ। ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಭೂಪಾಲ್ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಸ್ಕಿನಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಪಾಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು। ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬದ್ಧತೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬದ್ಧತೆ। ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು। ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸ್ವಭಾವ ಇದು। ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂತ ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, 3 ಪಾಟೀಲ್ಗಳೇ ಆಗೋಗಿರ್ಲಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದು। ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರೇ, ಶರಣು ಸಲ್ಗಾರ್ ಅವರೇ, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಪಿ ರಾಜು ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವರೇ,
ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂತ. ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ 2 ಲೋಕಸಭಾ 16 ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಬೂತ್ ಮಾಲೀಕರು ನೀವು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಂತ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮುಖಂಡರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಳೆದಾಗಿಂದ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲರಿದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಒಕ್ಕಲ್ತನದ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಬೀಜದ ತೆನಿ ಅಂತಾರೆ, ಬೀಜದ ತೆನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಳೆದಾಗಿಂದ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲ, ಬೀಜದ ತೆನಿ ಬಿಜೆಪಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ MP ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ MLA ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ, ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವರವಾದಂತ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದವೆ. ಔರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವನ ಕಂಠವನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? 10 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ, 10 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳು, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಾರತದ ಬುನಾದಿಯನ್ನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾವುಗಳು ಮೋದಿಯವರು ಅನೇಕ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತ 2047ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ದೇಶವನ್ನು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಮಾನ್ಯ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಗೆ ಅತಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ 65 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದರ 2 ಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ 10 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ವು.
ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಖೂಬಾ ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अंधे और बहरे ईश्वर खंडरे, अंधे और बहरे ईश्वर खंडरे 10 साल की उपलब्धि मैं गिनता हूं, 5 घंटा गिनता हूं, 1 घंटा नहीं 5 घंटा, और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी अंकी संख्यೆಯಿಂದ 5 ತಾಸು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿರೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು MP ಆದಾಗ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ಲಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋ ರಸ್ತೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಹುಮ್ನಾಬಾದಿಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆಯ್ತು, ಹಳೆ ರಸ್ತೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಆಯ್ತು, 100 ಧಾಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 60 ಕೋಟಿಯ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 12 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸದನಿಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಬೀದರ್ ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಒಂದು ಬೀದರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದನೆ ಕೇವಲ MP ಗೆ 13 ರೈಲ್ವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ. 13 ರೈಲ್ವೆಗಳನ್ನ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ನೀವು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರಿ. ಬೀದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನಾನು ಸಂಸದನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿಪೆಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು 3ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀದರಿಗೆ ಒಂದು. ತಾಳಿ ಹೊಡೆದ್ರ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಕಿವಿ ತೆರಿಬೇಕು ಕಿವಿ. ಬರೋರಿದ್ದರಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಓಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು 23ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಂಸದ ಮಾಡಿದಂತ ನಿಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು. 2 ನಿಮಿಷ. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು, ಅವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳುವಂತಹ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 3,000 ಕೋಟಿಯ 500 ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಅವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟಿನ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ 10,000 ಕೋಟಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10,000 ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೀವು ಸಿಪೆಟ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು.
ಅನೇಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇ ತಾವು? ಯಾವ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವ ನಶೆದಾಗಿದ್ರಿ? ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 60 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ 371J ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 371J ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರದ. ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು, LK ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿಯ 18 ಸಂಸದರು ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಠುಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಏನ್ರಿ 17 ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿ 5 ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 5,5 ಸಾವಿರ ತಂದಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೇನಾದರೂ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತ 55 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ತರೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ್ ಜಿ ಖೋಬಾ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ 3 ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೀದರ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. 4 ಸರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಜೀವನ ಯಾರ್ದಾದ್ರಿದ್ರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸರಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೀತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಜೀವನ 4 ಸರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಜೀವನ ಅವರದು. ಅಂತ ದೇವದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಾಯಕರ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನ
ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಜಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಜಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. बोलिए भारत माता की, भगवान बसवेश्वर की, रानी चेन्नम्मा की, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों की। ನಮ್ಮ सबका साथ सबका विकास ಮಂತ್ರದ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಾನ್ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಬಹು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. मैं यहाँ के आप बहुत खुश हूं. आप भी खुश हैं कि नहीं? आप सबको प्रणाम. यहाँ उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष सोमनाथ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद भगवंत खुआ जी, आदरणीय शिवराज पाटिल जी, हमारे एमपी उमेश जाधव जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी पी राजीव जी, भाई चंदू पाटिल जी, गुलबर्गा के कलबुर्गी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर शैलेंद्र जी, बासवराज जी, एमएलए और स्टेट सेक्रेटरी कुमारी ललिता जी, प्रभु चौहान जी, अविनाश जाधव जी, प्रकाश जी, हमारे यहां से एमएलए सरनानु सालगर जी, सिद्धू पाटिल जी, सुनील जी, राजकुमार जी, सुभाष जी, अब माफ कीजिए मंच भरा पूरा है, सबको प्रणाम करता हूं और नीचे बैठे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि आपकी मेहनत से 6 में से 4 विधानसभा सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी जीती है. आपका वंदन, आपका अभिनंदन. कर्नाटक का बदला तो विधानसभा चुनाव का हमने मध्य प्रदेश में ले लिया, लेकिन ब्याज सहित हिसाब चुकता करना है और इसलिए इस बार कर्नाटक में 25 नहीं 28 की 28 सीटें जीतना है. बोलो जीतना है कि नहीं? ये संकल्प लेके हम जाएंगे. बीदर, कलबुर्गी, ये आपकी मेहनत से जीतेंगे ही. मेरा गला आज थोड़ा खराब है, खराब हो भी क्यों ना, कई दिनों से बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कहा आपके दर्शन करने जरूर जाऊंगा. ये भगवान बसवेश्वर जी की भूमि है, इसको बारंबार प्रणाम करता हूं. दुनिया को लोकतंत्र अगर कहीं से मिला है तो इस पवित्र धरती से मिला है. पार्लियामेंट कहीं से मिली है तो इस पवित्र धरती से मिली है. अनुभव मंडप भगवान बसवेश्वर जी लोकतंत्र के दाता, लेकिन कार्यकर्ता बहन और भाइयों, ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं. मैं भी कार्यकर्ता हूं, भले मुख्यमंत्री रहा हूं, एमएलए रहा हूं, एमपी रहा हूं, लेकिन उससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ता है. कार्यकर्ता
आज मैंने बॉल राइटिंग की है, और आज अकेले नहीं की, इसके पहले भी की है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं, एक परिवार है मेरे बहनों और भाइयों, एक परिवार। ये मेरा प्यारा परिवार। हमारे कार्यकर्ता भाई और बहन बैठे हैं। हम किस लिए काम कर रहे हैं? हम इसलिए काम नहीं कर रहे कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर आकर बैठ जाएं। हमारा लक्ष्य है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। भारत को विश्व गुरु बनाना है और यहां की जनता का विकास कैसे हो, प्रगति कैसे हो, लोग कैसे आगे बढ़े, लोगों के दुख और दर्द कैसे दूर करें, इसके लिए हम काम करते हैं। और ये जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है, मुझे कहा मुख्यमंत्री, तो मैं मुख्यमंत्री बना। हम चुनाव जीते और फिर सेवा करने के लिए फिर कार्यकर्ता बन गया। और मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता ही है। बड़ा लक्ष्य है, बड़े सपने हैं और वो पूरे हो रहे हैं। मुझे आज स्वामी विवेकानंद जी की किताब आज भेंट की तो मुझे याद आ गया, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, 100 साल से भी ज्यादा हो गए तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, नरेंद्र नाम था उनका भी, उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके उठ के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने, और दूसरे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है। चारों तरफ प्रगति और विकास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप और अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इसीलिए आए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कौन कहता था अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन जाएगा? लोग हमें चिढ़ाते थे, हम लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो खड़गे साहब कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। खड़गे साहब 22 जनवरी को अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर बन गया, राम लला विराजित हो गए। जय श्री राम। और इनको भी कहा था कि आ जाओ, दर्शन कर लो, सोनिया जी आओ, खड़गे साहब आओ। ये कह रहे हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे। अब तुम्हारे भाग फूटे थे, कर्म खोटे थे, तुम दर्शन कहां से करते? पता नहीं, और आरोप लगाने लगे। अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये खड़गे जी कांग्रेस को खत्म करने के लिए अध्यक्ष बने, समझ लेना। अच्छा, खड़गे जी महात्मा गांधी के भक्त हैं और गांधी जी का कहा पूरा कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था 1947 में,
कांग्रेस खत्म कर दो। कांग्रेस आजादी के लिए बनी थी, इसका राजनीतिक इस्तेमाल मत करो। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं माने, उनने अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए आजादी की लड़ाई का पुण्य का लाभ लेने के लिए कांग्रेस जारी रखी। अब महात्मा गांधी जी की बात नेहरू जी ने तो नहीं मानी, लेकिन खड़गे जी और राहुल बाबा ने ठान ली कि महात्मा गांधी की मांग जो थी, इच्छा थी, उसको पूरा करना है, कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करना है। अब परेशान है कि लोग भग रहे हैं निकल निकल के। हम तो परेशान है भैया, कितने कांग्रेसी ले रहे मध्य प्रदेश में चले आ रहे हैं और आ रहे हैं और आ रहे हैं। हमने कहा रहने दो, बहुत हो गए। अरे हमारे कार्यकर्ता भी तो रहे बेचारे, दौड़े चले आ रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस की दुर्गति ऐसी हुई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इस कांग्रेस से क्या बनने वाला है? भारत को तबाह और बर्बाद करने वाली कांग्रेस, हमारे मानदंडों का अपमान करने वाली कांग्रेस, भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस। अरे खड़गे साहब, 14 के पहले कितने घोटाले हुए गिन तो लो। 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला। और अब कह रहे हैं वो ईडी, पत्रकार मुझे पूछ रहे थे, खड़गे साहब कह रहे थे ईडी और सीबीआई। अरे ईडी और सीबीआई तो उनके लिए है जिनने बेईमानी से देश का धन खाया है। मोदी जी ने कह दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आप बताओ, जिनने खाया है उनको पकड़ना चाहिए कि नहीं? अब परेशान है। मोदी जी मार डालेंगे, बेईमानों को मारेंगे, हर किसी को थोड़ी मारेंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, कश्मीर से धारा 370 हट गई। कितने वर्ष पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये मंत्र दिया था, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और कश्मीर में जाकर बलिदान दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने पूरा कर दिया। अब एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इसलिए मोदी 3 तलाक का काला कानून समाप्त। खड़गे साहब, जब आपकी सरकारें थी, विद्युत से देशों में डराते थे। कभी पाकिस्तान आग बता रहा है, कभी चीन डरा रहा है। आज किसी की हिम्मत है भारत को आंख दिखा दे? पाकिस्तान तो खुद ही तबाह हो रहा है। बाकी जनता मोदी मोदी कर रही है। अरे मोदी होते मोदी होते मोदी होते, खाने को नहीं आज। और भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, शान से सीना तान के खड़ा है। डोकलाम में चीन ने जुर्रत की, भारत की भूमि पर कदम रखने की उनके सैनिकों ने, उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में हमारे सैनिकों ने फेंक दिया और कहा ये मोदी वाला भारत है, मोदी वाला भारत। रूस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, मोदी से दोस्ती रहे बस, भारत से अच्छे संबंध रहे। अरे रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए, पढ़ रहे थे यूक्रेन में। माता पिता चिंतित, निकलेंगे कैसे निकलेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने फोन उठाया, एक फोन रूस के राष्ट्रपति को, एक यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और कह दिया कि हमारे बच्चे तिरंगा झंडा लेकर निकलेंगे, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। भारत के बच्चों ने तिरंगा उठाया, भारत माता की जय करके निकले, तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन भी रुक गया, और भारत माता की जय बोल के हमारे बच्चे वापस भारत आ गए। ये आज का भारत है,
ये आज का भारत है। चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंचाने वाला भारत, मिशन मंगल शुरू करने वाला भारत, और मोदी जी के तीसरे काल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला भारत। शानदार हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट। अभी रेलवे की बात कर रहे थे हमारे खूबा जी। 10 दिशाओं में विकास हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। कांग्रेस के लोग तो रोते ही रहते थे, हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा तो काय को बन गए प्रधानमंत्री, छोड़ो। लेकिन मोदी जी कहते हैं विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत का 10 दिशाओं में विकास और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। अरे 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर ले गए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। किस लिए 400 पार? इसलिए 400 पार कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए, गरीब नहीं बचे। हाँ, 400 पार इसलिए कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज खिला रही है मोदी सरकार। 400 पार 11 लाख टॉयलेट बना दिए, 11 करोड़ टॉयलेट बना दिए। 400 पार इसीलिए कि 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दे दिए। 400 पार इसलिए कि 55 करोड़ बहनों और भाइयों को आयुष्मान कार्ड वितरित कर दिए। 400 पार इसलिए कि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि दे दी। अरे खड़गे साहब, तुम्हारी पार्टी ने तो जो भारतीय जनता पार्टी 6,000 देती थी वो भी किसानों से छीन लिए। तुम क्या किसानों की बात करोगे? गरीबों की, किसानों की, युवाओं की। 1 करोड़ लखपति दीदी बन गई, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। कितने लाभार्थी, कितने लाभार्थी अलग अलग योजनाओं के। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को लखपति बहना बनाया जा रहा है, लखपति दीदी बनाया जा रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। खड़गे साहब, आपने क्या किया? कलबुर्गी से कितनी बार रहे, लेकिन सबसे ज्यादा पलायन अगर होता है तो कलबुर्गी से ही होता है। सबसे कम पर कैपिटा इनकम है तो कलबुर्गी में। लेकिन मोदी जी के राज में तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, में घंटों उपलब्धियां बता सकता हूं। कर्नाटक के विकास में कसर नहीं छोड़ी है। कर्नाटक को विकास में जो धनराशि आदरणीय मोदी जी ने दिए आज तक कभी नहीं मिली। 9 लाख दूध उत्पादकों को 1644 करोड़ दिए। सिंचाई के लिए आप पैसा दिया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, एक ने अनेक स्टार्टअप मुद्रा योजना, औद्योगिक कॉरिडोर, टेक्सटाइल पार्क, पोर्ट, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट बनाना। कितना पैसा दिया है मेरे बहनों और भाइयों, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। आज भारत उस स्थिति में पहुंच गया है कि दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अब हम में है। और आज इस मंच से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, हमारी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों भारत भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कराएगा। दुनिया भारत के पीछे चलेगी और दुनिया का कल्याण भारत के हाथों होगा। भारत तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन भारत नहीं विश्व का कल्याण। हम बरसों से नारा लगाते रहे, मोदी जी ने फिर उद्घोष कर दिया, वसुदेव कुटुंबकम मातृवत सर्वभूतेषु।
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और ये होने वाला है। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये आम सभा नहीं, हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। 100 दिन बचे, केवल 100 दिन ना, 100 भी नहीं है पूरे, 55 दिन। आप बताओ, भारत विश्व गुरु बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का पीएम बनना जरूरी है कि नहीं? भाजपा की सरकार बनना जरूरी है कि नहीं? और इसलिए मेरे बूथ के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, वो सपना अब पूरा होने वाला है। बस एक बार और फिर मोदी सरकार ले आओ। ये बीदर, ये कलबुर्गी और कर्नाटक की 28 की 28 जीतना है। 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 की 28 जीतना है। 28 की 28। और ये तुम कर सकते हो। मोदी जी का नाम हमारे पास है। जैसे सेतु बंद रामेश्वर बांधने के लिए पत्थरों पर लिख दिया राम और पत्थर तैरा दिए, वैसे ही आप जुट जाओ, घर घर जाओ, लाभार्थियों से संपर्क करो, मोदी नाम की बात करो। लोग वोटों से मशीनें भर देंगे, लेकिन जाना पड़ेगा। बूथ कमेटी परफेक्ट करो। पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख बन गए होंगे, नहीं बने तो बना लो। एक रात गांव में रुकना है। गांव चले अभियान। कौन कौन गांव में गए जरा हाथ उठाओ अब तक अभियान के तहत। जो नहीं गए उनको भी जाना है। और राजू जी कह रहे थे दिन में अगर जाना है तो दो दिन जाना पड़ेगा, 12-12 घंटे। बोलो जाओगे? बोल के बताएं जाओगे? यही तो पार्टी का काम है। मैं आया हूं, मैं अभी एक गांव में लाभार्थियों से बात करने वाला हूं। बेनिफिशरीज कितने लोगों को, करोड़ों को लाभ दिया है। केवल उनको याद दिला दो मोदी नाम, वो ही नैया पार कर देंगे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में। और इसीलिए लाभार्थी संपर्क, की वोटर से संपर्क, जो आज तक हमारे साथ नहीं है उससे भी बात करो। आज तो हर एक तैयार है भाजपा के साथ आने के लिए, मोदी जी के साथ आने के लिए। केवल थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ी मेहनत कर लो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। पिछली बार कलबुर्गी कितने वोट से जीते थे? पिछली बार कितने वोट से जीते थे लोकसभा? अब ये 1.25 लाख नहीं चलेगा। अब तो रिकॉर्ड बनना चाहिए कि नहीं? अरे रिकॉर्ड बनना चाहिए कि नहीं? अब बीदर कितने से जीते थे और कलबुर्गी? ये एक सभा तो नहीं चलेगा भाई। कितने वोट से जिताओगे बताओ? अरे जोर से बताओ। कलबुर्गी वाले बताओ कितने से, और बीदर वाले बताओ कितने से। ये होगा ही। केवल आपको जुटने की जरूरत है। जाओ, गांव गांव जाओ, अलख जगाओ, जागरण का मंत्र फूंको, लाभार्थी संपर्क करो, लाभार्थियों से मिलो। मां, बहन, बेटी, युवा, किसान, नौजवान, सबसे संपर्क करो। आप देखना 2 लाख नहीं, 2 लाख के पार भी दोनों सीटों पर जाएंगे और कर्नाटक की 28 की 28 सीटें जीतेंगे। मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे जाने भी नहीं दूंगा। आज मामा आया है, मामा। अरे मध्य प्रदेश का मामा हूं तो आपका भी तो मामा ही हूं। बोलो हूं कि नहीं? हम सब भाई हैं, एक परिवार है। आओ मेरे परिवार वालों, अपनी अपनी जगह खड़े होके भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लो कि पूरे 55 दिन भारतीय जनता पार्टी को देंगे और दोनों सीट बीदर और कलबुर्गी रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। जी जान एक कर देंगे, दिन और रात काम करेंगे। बोलो दिन और रात काम करेंगे। तो मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए कि 55 दिन चैन से नहीं बैठेंगे।
घर घर जाके अलग जगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे, एक एक लाभार्थी से संपर्क करेंगे और रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बसवेश्वर भगवान की, नरेंद्र मोदी की, कार्यकर्ता बहनों भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಂದನೆ